बघा. So in last lecture we have seen one of the components for your swing frame, that is nothing but J checkbox, J radio button, J combo box, J list, and finally we have seen your J scroll bar. Okay. Now these are the components similar to your AWT components. कसे component तुमचे AWT ला similar components होते. ठीक आहे. Now another component that are used in your swing frame, that is nothing but J separator. J separator. Okay. Now see this component, when you are using or when you want to group some of the components, for particular purpose, then that components or components on the frame are divided into the groups by using that J separator. हे काय यूज केलं तर त्या ठिकाणी J separator. बघा फॉर एक्झाम्पल आता या ठिकाणी हा तुमचा फॉर्म आहे. ठीक आहे. सपोज दिस इज युअर फॉर्म, राइट. पहिल्यांदा काय राहतं तुमचं बेसिक इन्फो, म्हणजे काय राहणार नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, ठीक आहे, ऍड्रेस, राइट. अनदर थिंग there may be educational details where you can have class, branch, year, all that things. Then sports details, right, where your favorite sport, favorite player. Okay, all this, if such a type of information is there and you want to divide this information in this way, जर तुम्हाला प्रत्येक इन्फॉर्मेशन ग्रुप करायचं असेल, ठीक आहे. बघा मी काय म्हणतोय, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर कंपोनेंट्स और ग्रुपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज कैन बी डन बाय यूजिंग युअर J separator, where your J separator, it is used to divide the components. हे तुमचं कंपोनेंट डिवाइड करायचं काम करतं. कुठलं तुमचं ह्या ठिकाणी J separator. And J separator is nothing but it is a line drawn between the components. दोन कंपोनेंटच्या मध्ये जर तुम्हाला एखादी लाईन ड्रॉ करायची असेल, ठीक आहे, then that line can be drawn by using your J separator. Okay, and here by using J separator you can divide your menu items also. Menu items सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी डिवाइड करू शकता. ठीक आहे. और मेनू आयटम सुद्धा तुम्ही त्या ठिकाणी ग्रुप करू शकता. ठीक आहे. बघा कुठलाही तुम्ही एक सॉफ्टवेअर ओपन करा, त्या सॉफ्टवेअर मध्ये जो मेनू दिलेला आहे तुम्हाला, प्रत्येक मेनू मध्ये तुम्ही क्लिक करू शकता. बघा फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला स्क्रीन शेअर करून दाखवतो मी, वेअर दिस सेपरेटर इज ऍडेड. तुमचा सेपरेटर कुठे ऍड केलेला असतो नेमका तो. ठीक आहे. बघा आता मी समजा फाइल वरती क्लिक केलं, राइट. फाइल मध्ये हे तुमचे कंपोनेंट्स आहेत, मूव टू रिसायकल पिन पर्यंत. त्यानंतर लोड सेशन, सेव्ह सेशन आहे. ठीक आहे. त्या मूव टू रिसायकल आणि लोड सेशन ह्या दोघांच्या मध्ये जी एक लाईन तुम्हाला दिसते, दॅट लाईन इट इज कॉल्ड एज अ सेपरेटर. त्या लाईनला काय म्हणलं जातं या ठिकाणी, सेपरेटर म्हटलं जातं. ठीक आहे. कुठे बघा एडिट मध्ये सुद्धा तुम्हाला ती लाईन दिसेल.
ठीक आहे. सर्च मध्ये सुद्धा तुम्हाला ती लाईन दिसेल. व्ह्यू मध्ये सुद्धा बघा डिस्ट्रॅक्शन फ्री मोड आणि व्ह्यू करंट फाईल ह्या दोघांच्या मध्ये एक लाईन आहे. दिस लाईन इट इज कॉल्ड ॲज अ सेपरेटर. त्या लाईनला काय म्हणलं जातं ह्या ठिकाणी सेपरेटर म्हटलं जातं. ठीक आहे. अँड दिस सेपरेटर whenever you are using to your in your frame mana or if you are using it under the menu it is called as a divider lines. त्याला काय म्हणलं जातं त्याला दुसरे नाव आहे it is called as a divider lines. ठीक आहे. and your J separator may be horizontal or may be vertical. तुमचा J separator काय राहील या ठिकाणी it may be horizontal or it may be vertical. लक्षात राहील. ठीक आहे. and this J separator it inherits the properties of J component class. So your J separator is considered as one of the component that can be added to your menu and that can be added for your frame also. Direct तुम्ही frame वरती सुद्धा add करू शकता. ठीक आहे. लक्षात राहील. So then how to create your J separator? बघा there are two constructor. First one is a J separator. First one is a default constructor, right? And second J separator with you can provide the orientation. You can provide the orientation. Orientation decides whether you are adding this separator with a horizontal or vertical. तुम्ही ते कसं ऍड करताय, horizontal ऍड करताय का vertical ऍड करताय, that is decided by your orientation. ठीक आहे. लक्षात राहील. बघा फॉर एक्झाम्पल हाऊ युअर J separator is created. ठीक आहे. चेक इट. स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? स्क्रीन विजिबल आहे का? यस सर. अरे स्क्रीन विजिबल आहे का? यस सर. झोपलाय काय? ठीक आहे. बघा आता फॉर एक्झाम्पल हियर आय एम गोइंग टू क्रिएट अ स्विंग फ्रेम. आपण एक स्विंग फ्रेम तयार करूया. J separator demo. ठीक है. Now check here constructor for your J separator and main method. String arguments. Okay. Now set title. This is the title for your frame. Then set size. This is the size for your frame. And visibility mode. That is a true. Okay. So here we have created the frame. आपण काय तयार केली या ठिकाणी फ्रेम तयार केली. ठीक आहे. Now I am creating the buttons. J button JB is equal to new J button. ठीक है. Okay. Right. Similarly, another button. Submit. Yes. 1, 2, 3. See, 3 buttons I have created. Okay. And if I am going to add it, JB1, first button is added. Okay. Add second button.
add your third button. 3 buttons are created and 3 buttons are added to your frame. तुम्ही तुमच्या फ्रेमला ते ऍड केले. ठीक आहे, चेक इट. Java C JSeparator demo. Okay. Set layout. बघा हे 3 बटन्स आहेत तुमचे. हे काय झाले तुमचे 3 बटन्स आहेत. ठीक आहे. नाव इफ आय वांट टू ऍड दिस सेपरेटर, बघा आता मला दोन ह्याच्यामध्ये सेपरेटर ऍड करायचे आहे. ठीक आहे. समजा मला जे B1 म्हणजे बटन 1 आणि बटन 2 च्या मध्ये सेपरेटर ऍड करायचं आहे. ओके. सो फर्स्ट क्रिएट दॅट सेपरेटर. जे सेपरेटर JS is equal to new J separator. ठीक आहे. Here you can provide the orientation. तुम्ही या ठिकाणी ओरिएंटेशन प्रोव्हाइड करू शकता. ठीक आहे. Just check out by default orientation what it is. बघा आता add JS हे कुठे ऍड केले आपण, बटन 1 and बटन 2. In between that we are adding the your separator. आपण त्या दोघांच्या मध्ये सेपरेटर ऍड केला. ठीक आहे. चेक इट. Let's provide the orientation. J separator dot vertical. JB1 dot set bounds. Okay. Horizontal. Let's check it.
बघा त्या ठिकाणी तुम्हाला दोघांच्या मध्ये एक लाईन ड्रॉ झालेली दिसेल. दिसते का सगळ्यांना रे? दिसते का लाईन सगळ्यांना? Yes, sir. ठीक आहे. सो दिस लाईन इट इज कॉल्ड ॲज अ सेपरेटर. त्याला काय म्हटलं जातं? सेपरेटर. हे तुमच्या वेगवेगळ्या ग्रुपिंग साठी तयार केले जातात. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ डिवायडर लाईन. त्याला काय म्हणतो तुम्ही त्या ठिकाणी? डिवायडर लाईन सुद्धा म्हणू शकता. लक्षात राहील. ठीक आहे. अँड दिस इज जनरली यूज. This is generally used for your dividing the menus. Different menus तुमचे डिवाइड करण्यासाठी ह्याचा उपयोग केला जातो. ठीक आहे. आता वेगवेगळे सॉफ्टवेअर ज्यावेळेस तयार करतात, डिफरंट सॉफ्टवेअर्स when they are created, at that time also if you want to group some component, then they are used or they are grouped together by using this separator. त्या ठिकाणी ह्या सेपरेटरचा उपयोग करून सुद्धा ते ग्रुप करू शकतात. ठीक आहे. Right now the next component, now it is not a component, we have already seen that part in your AWT. हे आपण ऑलरेडी AWT मध्ये बघितलेलं आहे. ठीक आहे. that is nothing but J menu bar, J menu item, and at last J menu. Okay, so here we are going to create the menu for your swing frame. आपण मेनू कशासाठी तयार करतोय या ठिकाणी? आता स्विंग साठी तयार करतोय. ठीक आहे. Before this we have created the menu for your AWT frame where we are using the classes menu bar class, then menu class, and at last menu item class. Okay, now here also we are going to create the menu for your swing frame. आपण या ठिकाणी मेनू सेम मेनू तयार करतोय. तो आपण कशासाठी तयार करतोय? स्विंग साठी तयार करतोय. ठीक आहे. सो फर्स्ट whenever a swing frame or menu is created for your swing frame, here you have to create the menu bar. पहिल्यांदा तुम्हाला काय तयार करावं लागतं? Menu bar, which is created by using the class J menu bar. ठीक आहे. मेनू बार तयार करताना कुठला क्लास वापरायचा आहे तुम्हाला? मेनू बार क्लास वापरायचा आहे. ठीक आहे. देन सेकंड you have to create the menus, different menus, and this can be created by using the class J menu. ठीक आहे. कुठला क्लास वापरणार आहोत आपण? J menu class. And for creating the different menu items, for your menu, we are going to use the J menu item class. कुठला क्लास वापरणार आहोत आपण? J menu item. Right now, what is the procedure? What is the procedure for creating the menu? First step, create J menu bar. पहिल्यांदा काय तयार करायचं तुम्हाला? J menu bar तयार करायचा. ठीक आहे. सेकंड, that menu bar is applied to your frame. बघा आता मेनू बार तयार केल्यानंतर तो फ्रेमला अप्लाय करताना we are going to call the method that is the set menu bar. ठीक आहे. set J menu bar because here we are creating the J menu bar. आपण J menu bar तयार करतोय त्यामुळे सेट करताना सुद्धा काय सेट करायचं? सेट J menu bar. This is used to apply menu bar to frame. This is our second step. ठीक आहे. असेल आपल्या ठिकाणी second step. First step is creating menu bar. Second step is applying menu bar. हा आपण मेनू बार अप्लाय करण्यासाठी सेट मेनू बार यू मेथड यूज करणार आहोत. ठीक आहे. these two methods or these two steps are related to your menu bar. हे तुमच्या मेनू बार शी रिलेटेड आहे. ठीक आहे. now third step after creating menu bar and applying menu bar to your frame, third step is create different menus. Create
different J menus. बघा वेगवेगळे जे मेनूज तयार करा, वेगवेगळे जे मेनूज तयार करा. ठीक आहे. सो यू कॅन ऍड मेनू आयटम्स अंडर दी विथ डिफरंट मेनूज. ठीक आहे. तुम्हाला मेनू आयटम्स ऍड करण्यासाठी पहिल्यांदा मेनू तयार करावा लागतो. ठीक आहे. अँड आफ्टर क्रिएटिंग डिफरंट मेनूज ऍड जे मेनूज टू menu bar by calling add method. ठीक आहे. कुठली मेथड यूज केली जाते या ठिकाणी? ऍड मेथड यूज केली जाते. ठीक आहे. मेनू बार तयार करायचा, मेनू बारला मेनूज ऍड करायचे, मेनू बारला मेनूज ऍड करायचे. अँड देन नेक्स्ट स्टेप, फिफ्थ स्टेप, क्रिएट different menu items and add two different menus by calling add method. Okay, by calling the add method. ठीक आहे. दिस विल क्रिएट युअर मेनू फॉर युअर फ्रेम. हे तुमचं मेनू तुमच्या फ्रेम साठी तयार केलं जाईल. ठीक आहे. मग आता मेनू बार तयार करताना तुम्हाला काय आहे, जस्ट क्लास 1 क्लास इज यूज टू क्रिएट अ मेनू बार. बघा मेनू बार तयार करण्यासाठी जे मेनू बार नावाचा क्लास आहे, जे मेनू बार mb इज इक्वल टू न्यू जे मेनू बार. ठीक आहे. दिस विल क्रिएट दी मेनू बार. हा काय करेल तुमच्या ठिकाणी मेनू बार तयार करेल. राइट. नाउ अप्लाइंग मेनू बार इट इज डन बाय कॉलिंग अ मेथड set j menu bar. In bracket you have to give the menu bar name. तुम्हाला त्या ठिकाणी मेनू बारचं नाव प्रोव्हाइड करायचंय. कुठला मेनू बार तयार केला आपण या ठिकाणी? mb. ठीक आहे. mb is the name for your menu bar and that menu bar we have applied to your frame. हा कुठे अप्लाय केला आपण या ठिकाणी? फ्रेम ला अप्लाय केलेला आहे. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट स्टेप काय? डिफरंट मेनू तयार करा. जे मेनू m1 is equal to new j menu. ठीक आहे. इन ब्रॅकेट नाउ दैट this is the name for your मेनू. कुठल्या नावाचा मेनू तयार करायचा आहे, that is given into the bracket and the object which represent this name is nothing but your m1. so काय असेल तुमचा त्या ठिकाणी? m1 असेल. ठीक आहे. आफ्टर क्रिएटिंग मेनू, क्रिएट मेनू आयटम्स. जे मेनू आयटम m1 is equal to mi1 करा. न्यू जे मेनू आइटम in bracket काय new, open, save as, edit, copy, paste. Different menu items are created. Different menu items are created and after creating the menu items you can add these menu items to your menu for calling m1 dot add mi1 means what? Menu item 1 is added to menu 1. हा कुठे ऍड करतो आपण? मेनू 1 ला ऍड करतोय. ठीक आहे. and this menu is added to your menu bar. This menu is added to your menu bar is again calling the add method. For example, mb dot add m1. mb dot add m1 which indicates that you are adding your menu to your menu bar. तुम्ही कशाला ऍड करताय या ठिकाणी? मेनू बार ला ऍड करताय. ठीक आहे. सो व्हाट इज द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो? क्रिएट अ मेनू बार, set to your frame, then create different menus, add to your menu bar and finally create different menu items, add to your different menus. ते तुम्हाला वेगवेगळ्या मेनूज ला ऍड करायचे. ठीक आहे.
सिमिलर प्रोसिजर वी हॅव अप्लाइड फॉर युअर AWT फ्रेम. ठीक आहे, AWT मध्ये जे आपण मेनू तयार केले होते, ठीक आहे, डिफरंट मेनू आयटम्स तयार केले होते, सेम प्रोसेस तुम्हाला ह्या ठिकाणी करायची आहे. ठीक आहे, फक्त त्या ठिकाणी आपण मेनू बारच्या ऐवजी जे मेनू बार वापरणार आहोत. ठीक आहे, मेनूच्या ऐवजी जे मेनू अँड मेनू आयटम्सच्या ऐवजी जे मेनू आयटम्स. ठीक आहे, बघा फॉर एक्झाम्पल हाऊ युअर मेनू बार्स आर क्रिएटेड. लेट्स चेक. ठीक आहे, स्क्रीन दिसते का सगळ्यांमध्ये? Yes, sir. बघा आता मेनू बार तयार करू आपण. जे मेनू डेमो. Set title, set visible आणि set size. These three methods that are applied to your frame, ते तुमच्या फ्रेमला अप्लाय केली जातील. ठीक आहे, ओके. सो हियर वी हॅव क्रिएटेड द फ्रेम. आपण काय तयार केली? फ्रेम. नाव क्रिएट अ मेनू बार. मेनू बार तयार करा पहिल्यांदा. जे मेनू बार. ठीक आहे, MB इज इक्वल टू न्यू जे मेनू बार in bracket or leave it blank. Here set j menu bar to your frame. या ठिकाणी आपण मेनू बार कशाला सेट करतो? तुमच्या फ्रेमला सेट करतोय. ठीक आहे, set j menu bar. Now create different menus. J menu M1 is equal to new j menu. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 and add this menu to your menu bar. MB dot add M1. काय ऍड केलं आपण या ठिकाणी? M1 ऍड केलं. ठीक आहे, नाउ नेक्स्ट हियर यू हॅव टू क्रिएट द मेनू आयटम्स. जे मेनू आयटम MI1 is equal to new J menu item. Here also write the name of menu item and add this menu item to your menu. M1 dot add MI1. Okay, so in this way different menu bar you can create, different menus are created and different menu items are created and that can be added to your menu. तुम्ही तुमच्या मेनूला ऍड करू शकता. ठीक आहे,
बघा फॉर एक्झाम्पल जे मेनू डेमो डॉट जावा, ठीक आहे. बघा फाईलचा मेनू तयार केलेला आहे आणि त्या ठिकाणी एक तुमचं न्यू आलेला आहे. ठीक आहे, दिसतंय का सगळ्यांना? राईट. त्याच पद्धतीने तुम्ही दुसरा मेनू तयार करू शकता. सपोज mi2 ओपन असेल, ऍड mi2, ठीक आहे. दुसरा मेनू तुमच्या ह्याला ऍड करून दिला जाईल. बघा ओपन न्यू दोन मेनू आले, त्या दोघांच्या मध्ये तुम्हाला सेपरेटेड ऍड करायचं आहे, सेपरेटेड ऍड करू शकता. m1 डॉट ऍड सेपरेटर, ठीक आहे. तुम्हाला त्या दोघांच्या मध्ये लाईन ड्रॉ करून दिली जाईल. बघा न्यू आणि ओपनच्या मध्ये एक लाईन आलेली आहे. ठीक आहे, मीन्स in this way you can create a different menus and you can add different menu items to your menu by using the add method. ठीक आहे, and menu bar is set to your frame by calling the set j menu bar method. ठीक आहे, लक्षात राहील. कोणाला काय डाऊट आहे का ह्याच्यामध्ये? कोणाला काय डाऊट आहे का ह्याच्यामध्ये? ओके, तो